मु अंकिता आपण मानक स्वागत करुछि संधान न्यूज दिव्यदर्शन कार्यक्रम को। दर्शक बंधु आज समाज में जो भाव में विद्वान एवं शिक्षिता मानकर संख्या वृद्धि पाइबारे लगी से भाव में आम निज धर्म शास्त्र पुराण तथा परंपरा ठारू दूरे जाउछंती। कहीं देखा जाउछि सब समस्या कौन हो पारे यही सबूर कारण यही सब विषय रे आलोचना करने आम सहित जो महान विद्वान अच्छा से होती पंडित लक्ष्मीधर त्रिपाठी महोदय। आसंतु स्वागत करवा से महान अतिथि को। नमस्कार सर। आज्ञा आपण को आमर यही दिव्य कार्यक्रम दिव्य दर्शन को स्वागत। सर आपण प्रथम आम किसी धर्म विषय रे जानवा चाहूँ। आज्ञा प्रथम आपण जानवा चाहूँ जे धर्मर प्रकृत अर्थ कौन। तेबे आपण बुझंतु धनानि भूमि पशवश्च गोष्ठी आमे माने आज्ञा आम जीवन काल भितर जेते धन जन अर्जन करुछे सब नाश जाउछि आज्ञा भूमि रे। धनानि भूमि पशवश्च गोष्ठी पशु माने नाश जाती तांकर शेष समय आज्ञा गोगोष्ठ मध्य चिताया पुत्र परी मुख बदने आज्ञा जड़े पुत्र जाई जाई चिताग्नि पर्यंत जाए परिमुख बदने मन दुखरे किंतु एकोपि धर्म चलती तत्संगे से क्वेश्चन आपण मत बाढ़ी तो धर्म कौन ना एकोपि धर्म ये कथा कहिबार आज्ञा मोर तात्पर्य जे आपण जेते जहाँ अर्जन कले साथी कहीं देले ना साथी रे कहीं गले तेज साथी रे आज्ञा जाउछंती कि ना धर्म धर्म साथी रे गला कहीं ना धर्म एकासीना महत्वपणिया आउ सब कथा अड़े दिए धर्म बोली जो जोड़िए अक्षर खोजिले न पाई ताकू तेरे धर्म बोली आज्ञा दुईटी शब्दर निष्पन्न जोटा ध्रु धातुरे मन प्रत्ययर जोगान्तकरण करा जाई एक शब्द निष्पन्न करागला जो शब्द को आम धर्म नाम नामित करूँ जार अर्थ हूँ धर्म। यही धर्म मु धर्म हो पारे आपण धर्म हो पारती जल एक धर्म अग्नि एक धर्म नदी एक धर्म प्रत्येक हूँ धर्म। तेणु धर्म शब्दर अर्थ आज्ञा कौन ना मम कर्म ही धर्म कर्मण्य बाधिकारस्ते तो माँ फले सुकदाचन तो कर्म आम जहाँ कर्म करुँच आज्ञा यहाँ हूँ धर्म। आपको उदाहरण आपको टे क्लिष्ट लगुव कष्ट अनुभव करुवे देखु मम कर्म धर्म धर्म कौन ना स्वभावे नारी जन्म पाई आपण भागवत कहले स्वभागे नारी जन्म पाई तो धर्म अधर्म न जान तो नारी एक जाति आज्ञा जे ही धर्म बाबद केवल जानती अधर्म कौन जानती ना न धर्म नयन तत्पुरुष समाज आई मीन नो नेवर नट यहाँ हूँ आज्ञा ताकू बुझाऊँगी नयन तत्पुरुष समाज भित्तिक शब्द जी जाति तो केवल धर्म जाने अधर्म जाने ना तेरे धर्म कौन ना जोटा करणीय यहाँ हूँ धर्म जोटा करणीय अर्थात जोटा करवा उचित कहीं आपणकर राधानाथ है कि पार्वती काव्यर गोटाए पद बंगला श्री रागर लिखिले मोर मन पड़ जाऊँगी तो कौन लिखिंट ना नारीर कर्तव्य वसुमती प्राय समस्त कर्षण सही नारीर कर्तव्य कर्तव्य कौटा आज्ञा करणी जोटा आमर करवाटा उचित जोटा काम्य सेटा हूँ कर्तव्य सेटा हूँ करणीय। तेणु नारीर कर्तव्य वसुमती प्राय समस्त कर्षण सही वसुमती बोलते पृथ्वी धरित्री धरित्री केते कष्ट ये पृथ्वी माँ केते कष्ट सही वसुमती प्राय समस्त कर्षण सही पुरुष मंगल कार्य हुए प्रति छाई परी पासे तेणु नारीर कर्तव्य पुरुषर मंगल उद्देश्य चिंता करी आपण मैंने विचार करूँ नारी शब्दर व्युत्पत्ति न अरि जस्यासा नारी शब्द विधीयते न बोले नुहे अरि बोलते शत्रु कहीं कंस को मारिबार कृष्ण कर एक नाम कंसारी मुरासुर को मारिबार कृष्ण का नाम आज्ञा मुरारी देखु आप कंस को मारिबार नाम है कंसारी कंस मिशाण अरि बोलते शत्रु तेणु जो जाति कहार शत्रु नुह से समस्त मंगल कर यहाँ आपणकर पर्यवेसित साहित्य उपर हित सहित वर्तमान जस साहित्य शब्द दीयते तेणु जो पाठटा आज्ञा समस्त कल्याण साधन कर समस्त मंगल करुँ यहाँ हूँ धर्म आम जोटा करूँ आपणकर भगवत गीतार युद्ध क्षेत्र मध्य श्रीकृष्ण जितेबाला देखिले आज्ञा अर्जुन आज हरास हो जाऊँ युद्ध करने विमना होती युद्धरू तांकर स्पृहा कटि जाऊँगी ये कृष्ण विचार कले तो ये समय मोर कौटा करणीय मोर काम्य कौटा मुझे कौन करी आज्ञा से किए कौन क्या शिखेदब ना बाटी गोल आज्ञा पेईदब ना खोईदब तेणु ये विचार करूँ जो एक्सीडेंटाल जोटा हूँ निजर प्रेजेंस ऑफ माइंड कृष्ण स्वयं ठाकुर भगवान सम्राट आज खटाऊँच कहले रे अर्जुन अरे तू कि नुह सब मु देख मो भितर कौन अच्छे आज्ञा विश्वरूप संदर्शन स्व नयन अवलोकन करुँची अर्जुन आज्ञा जे कृष्णकर सारथी
ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୋ ଠାକୁର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ ମା ମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚବ୍ୟ କି ପୂର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। ଆଜ୍ଞା ଗୀତାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ। ତାହେଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଇଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚବ୍ୟ କୌରବମାନେ ତଥା ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଜ୍ଞା ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଶେଷ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେତିକି ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବୟାନ ଦେଉଛି। ମୂଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧର୍ମରେ, ଆଜ୍ଞା ସରୁଛି କେଉଁଠି ନା ମମରେ। କାହିଁକି ନା ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ତତ୍ର ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟା ଭୂତି ଧ୍ରୁବ ନୀତିର୍ମତିର୍ ମମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯାଉଛି ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲା ଯାଅ ବଛ ମୁଁ ଦେଉଛି ଅଭୟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତୁମେ ଯାଅ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ଫିଅର। କାହିଁକି ନା ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଇଏ ଧର୍ମର ଜୟ ନିଶାନ, ଜୟ ସଂକେତ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଜ୍ଞା କଳିଙ୍ଗ ଭୂମି ସବୁବେଳେ ଏ ଧର୍ମ ଜୟ ଲାଭ କରି ଆସିଛି। ଏ ଧର୍ମକୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମଣିଷ ହୋଇଛି, ଯେ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଅମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମନୁଷ୍ୟ, ଧର୍ମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ପନ୍ଥା। ତେବେ ଏଇଠି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଆଜ୍ଞା ତ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ତେବେ ଏ ଧର୍ମ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କାହିଁ କରିବା। ତ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଲାଭ ନ ହେବ ତେବେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବାନି, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାନି। ସୁନ୍ଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମଟା ଆଜ୍ଞା ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଯାହାଠାରେ କଳଙ୍କ ତ ନଥାଏ। ଧର୍ମ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଲାଭ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ମାପିବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଧର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରି କେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁରାଣ, ତ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନ ଦ୍ୱୟଂ ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ। ତେଣୁ ଧର୍ମଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା କି? ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ପୌରାଣିକ ଯୁଗ କଥା। ତ ଧର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରି କିଏ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଲେ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବଚନ କହିଲେ, କହିବା କର୍ମ, ବୁଲିବା କର୍ମ, ଖାଇବା ହେଲା କର୍ମ, ଶୋଇବା ହେଲା କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କର୍ମ, ଯାହା କର୍ମ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଲା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ କିଏ କହିଲା ଧର୍ମ ନାହିଁ? ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ରାଜ୍ୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନରେ ପକାଇଲେ କୌଶଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କଠାରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା 12 ଶକ୍ର ଭୟ ସମ୍ଭବ ଶକ୍ର ବୋଲନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ବଳାତ୍କାରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ନେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ନୁହଁ 9 ଜଣ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚେୟାର, ସେ ଚେୟାରରେ କେବଳ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସିକି ବସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁର୍ସୀ ଯେପରି। ତେଣୁ ସେଇ ଚେୟାରକୁ ଯିଏ ସେ ପାହ୍ୟା ପାଇବ ବସିବ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଏମିତି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି, ମୋର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ରହିବନି, ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇକି ବସିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିକିଲେ, ନିଜ ପିଲାକୁ ବିକିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ନିର୍ବାଣ ତ ଲାଭ କଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପାଥେୟ କରି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଭବାନ ହେଲେ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଉପକୃତ ହେଲେ। ନହେଲେ ବହିରେ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନଥାନ୍ତା। ଇଏ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଆଜ୍ଞା ବଳି। ବଳି ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବଳି ବେଣୁ ମାନଧାତା ଷଡ଼ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ହରିବଂଶ ବସୁଥିବ, ସେ ବହିରେ ଆଜ୍ଞା ତ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଳିକି ଗୁରୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦାନ ଦେ ନା, ନା କାଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ଯିଏ ଆସିଛି, ଆରେ ତୁ ତାକୁ ଦାନ ଦେଲା ତୋର କିଛି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବଳି ମାନିଲେ କି? ମାନିଲେ। କାହିଁକି ମାନିଲେନି? ନା ମମ କର୍ମ ମମ ଧର୍ମ, ମୁଁ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ହିଁ ମୁଁ, ଧର୍ମ ମୋହର, ମୋର ହିଁ ଧର୍ମ। ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁରୁ କିଏ? ତ
ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ଦେଇକି 3 ପାଦ ଭୂମି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ବଳି। ତେଣୁ ଶେଷ ପାଦ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ, ବୋଲା ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, ନିର୍ବାଣ। ଧର୍ମ ମାନେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ତ ନିର୍ବାଣ। ତେବେ ମୋର ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କଲେ ଖାଲି ପର ଉପକାର ନୁହଁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହାଜାଗତିକ ମାୟା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ 956 ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। 956 ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶ କଲି। ଇଏ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ କେମିତି ନା, ନିତ୍ୟ ଧର୍ମଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ମସ୍ତିଷ୍କରେ। ତ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମଟା ଏଇଆ ହେବା ଉଚିତ। ସମାଜର କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ତରୁ ହେଲା କୀଟରାଜି ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାହାର ଯେମିତି କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ରତ ହେଉଛି ତା'ର ଧର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ରତଟା ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋ କିଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା, କିଛି କହିବା ଦ୍ୱାରା, କିଛି ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା କି ନା, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ଯେ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବି। ଯଦି ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜ ଉପକାର କରିବା, ତେବେ ଧର୍ମ ନାମରେ ସମାଜରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେପରିକି ବଳି ପ୍ରଥା। ଆପଣ ବଳି ପ୍ରଥା ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଖାସି ବୋଦା ବଳି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ଆପଣ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଯଦି ଏଇ କଥା ସତ 100କୁ 100, ତାହେଲେ ପାଣି କଖାରୁ କାହିଁକି ବଳି ଦିଆଯାଉଛି? ଗୋଟେ ଫଳ ବି ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ବଳି ମାନେ ବଳି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତ୍ୟାଗ। ବଳି ଶବ୍ଦଟାର ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବି କହୁଛନ୍ତି ବଳି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ତ୍ୟାଗ ବୋଇଲେ ନ୍ୟାସ କି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଏଇ ତ୍ୟାଗଟା କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନସିକ ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହଁ, ଆମେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସିନା ଧର୍ମ ନାମେ ଖାଲି ଗାଉଣା ବଜାଣ, ଆମେ ଗାଣ ବଜାଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା ଭିତରେ ପଶିବାଟା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଦେଉଛି, ତା'ର ଉକ୍ତି କ'ଣ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ବୋଦାକୁ ପାଳ, ତାକୁ ପାଳନ କରି ଭଲ କିଣି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ସିଏ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତା ମାଂସଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ତା ରକ୍ତକୁ ପିଇବି, ମୁଁ କାଳିମା ଖାଇବି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ଗୋଟେ ଜୀବକୁ, କାହିଁକିନା ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ, ଏଇଠି ହେଲା ଅଧର୍ମ, ଏଇଠି ଧର୍ମର ହାନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ କେଉଁଠି ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବୋଦାବଳି ଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କଟା ଯାଉଛି ଅରଗଳିରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଂସାରେ ନେଇକି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ସ୍ୱନୟନର ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଂସାରୁ କ୍ଷୀର ଇଏ ରକତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଳିମା ପିଇ ଯାଇଥିବା? ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିକି ଯେଉଁମାନେ ଅବୁଝା, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବୁଝା ରକମ କାରବାର କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ହଳଦୀ କିଆରୀରେ ନରବଳି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଇତିହାସ ଯେ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଏହି ସମୟରେ ହଳଦୀ କିଆରୀରେ ନରବଳି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷକୁ କାଟିଦେଲେ ରକତର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ହଳଦୀ କିଆରୀରେ ନରବଳି ଆମେ ଦେବା ଅର୍ଥ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ନା ହଳଦୀଟା ସେମିତି ଲାଲ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବି ହଳଦୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତାହା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛେଳି ବଳି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଗ ବଳି, ବୋଦା ବଳି ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ, ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ତାପରେ ସରକାର, ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାର ଭିତରେ ଥିବ ଯେ ବଳି ପ୍ରଥା ନିଷେଧ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ। ହୁଏତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଇପାରୁନି ସାର୍, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ଏବେ খুব কম। ইয়ে বি ধীরে ধীরে কাইনা লোকଙ୍କର যেতে কনসিয়াসনেস ଯେଉଁ ମାନେ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘଟିଲାଣି। ଧୀରେ 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 କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ବଳି ପ୍ରଥା, ଇଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ଏମିତି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ତ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସରବ ହେଇଯାଇଥିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ? ଯେପରିକି ଧର୍ମକୁ ଆମେ କର୍ମ ପାଇଁ ବାଛିବା ନା ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଏକ କୁସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବାଛିବା? ଯେପରିକି କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଏକ ଶୋଷିଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇ ତା'ର କ୍ଷୁଦା ନିର୍ବାରଣ କରିବା? ମୂଳଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିକୁ, ନିଜର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି
उदाहरण आपण देले आपण गोटे ग्लास क्षीर नहीं जाऊँच ठाकुर पाखे तो ढाड़ा सिद्ध करने कि बाटर जन भोकिला लोक तो आपन को क्षीर मागुଛି तेणु आपणकर से जगार धर्म आपण मानसिक बुड़ी जाऊ मानसिकता लोप पाई जाऊ ठाकुर जो अनेक बसुँच आपण आगुरी हुए तो आउ 50 जन जा ठाकुर को क्षीर दान करते आपण को ये ग्लास क्षीर जे पीले ठाकुर बंचीजे ता नुह कहीं सी होती निर्वाक निष्पन्द निराकार ब्रह्म किंतु जो लोकर प्राण चली जाऊँगी ताकू आपण दान कले तेणु तार तृषा को जदि निवारण करें आपण बड़ धर्म। तेबे दर्शक बंधु पौराणिक कालरू आज पर्यंत धर्म शब्दर अर्थ यार आवश्यकता एवं उपादेयता विषय में आम सहित जो महान विद्वान आलोचना करुथिले से हेउछंती पंडित लक्ष्मीधर त्रिपाठी महोदय। आशा करुछि आमर एही दर्शन माध्यम आपण मानंकु धर्म विषय में सम्यक धारणा मिलिथिबो। तेबे आजिर दर्शन को आम एठी रखिबा पुणी देखा आगामी अध्याय एक नूतन विषय सहित से पर्यंत रहिली नमस्कार।